दोस्त मनी माने पैसा यह एक शब्द किंतु ए शब्द मध्य लुचि थाए मनुष्य जीवन सबुठ बड़ सत्य। कई यहाँ निज सफलतार परिणाम भाव देखती तो कई यहाँ जीवन उद्देश्य भाव देखती किंतु पैसार मूल्य से बुझा जाए जिते बेले जीवन आमको ताहा बिना रहिबार अनुभव दे थाए। छोट बेले आम भावी था पैसा अर्थात मीठा खेलना नुआ पोषाक किंतु जिते बेले बड़ हूँ से जापर जे पैसा केवल वस्तु नुहे यह एक जीवन जरूरी आधार। यह आम मनोभाव आम सम्मान आम संपर्क एवं जिते बेले आम अस्तित्व को मध्य प्रभावित करे। किंतु क्वेश्चन हूँ जे पैसा जीवन में केते आवश्यक और केते मूल्यवान। किछि लोक भावती पैसा निजे सबकिछि अटे किंतु सत्य हूँ जे पैसा सबकिछि नुहे किंतु पैसा बिना सबकिछि अपूर्ण लगे। गोटे गरीब लोक जिते बेले गोटे दिन में खाद्य जोगाड़ झाल बहाए से से जाने कि पैसा केते दुर्लभ जिनिस अटे। से जाने एक टंका मध्य केते बड़ अर्थ नहीं आसीपे। केते बेले तुम्हें एक रोगी माँ को हाथ धरी हॉस्पिटल को जाओ और डॉक्टर कौन ऑपरेशन खर्च 50,000 हे से पैसार मूल्य तुमको आखिरे लुह भाव झरी पड़े। पैसा आम जीवन में आवश्यक किंतु ता उपरे आम आसक्त हेले आम मनुष्य जंत्र हो जाऊँ। किंतु पैसा आमको सुविधा दे पारे किंतु सुख नुहे। यह आमको मोबाइल घर गाड़ी संपत्ति दे पारे किंतु मनर शांति केबे भी नुहे। गोटे समाजर कथा जड़े व्यक्ति निज जीवन समस्त समाज पैसा अर्जन करिवार थिला। से सकालू राति पर्यंत काम करुले निज परिवार सहित समय काटवाक से केबे पाई नथिले। एक वर्ष पर से बहुत धनी हेले किंतु जिते बेले तांको शरीर असुस्थ हैला से हॉस्पिटल रही से से बुझी पैसा आज ना पैसा आज अच्छी किंतु मो पाखर से लोक नहांती जहाँ सहित ए सुख भाग करें। से शिखिगली पैसार मूल्य ताको संचय करिबार नुहे ताको सत्य व्यवहार करिबार अछि। पैसा जिते बेले अन्य को मुहरे हस आणे से बेले यार मूल्य हुए किंतु जिते बेले यह मनुष्य को अभिमानी अन्य को अपमानित करे से बेले यह एक साप हो जाए। पैसार मूल्य यार परिमाण रे नुहे यार मनर भावना रे अछि। जो मनुष्य पाखरे अधिक नथिले मध्य से अन्य को सहयोग करे से पैसार सत्य मूल्य को बुझीछि। किंतु जे लोक अधिक थिले मध्य अन्य को पाई नहीं से पैसा को नुहे पैसा ताकू दास करिछि। पैसा होची एक शक्ति किंतु से शक्ति को जे जाने भल पथर व्यवहार करे से निज जीवन को आलोकित करे। पैसा निजे खराब नुहे खराब होची मनुष्यर लोभ। जिते बेले लोभ बढ़े सेते बेले सत्य हारी जाए संपर्क भांगी जाए और जीवनर अर्थ हराई दे। पैसार मूल्य से बेले बुझा जाए जिते बेले यह तुम्हें निज माँ बापा को मेडिसिन पर खर्च कर निज संतान को शिक्षा पाई दियो नहले जड़े भोका मनीष को भोजन दियो से बेले ये पैसा आशीर्वाद हो तुमको जीवन को शांति और सुख दिए। देख पैसा ये शब्दटी शुणी मन अनेक भाव आसे क्या स्वप्न क्या अभिशाप और क्या जीवन एकमात्र लक्ष्य। आज ये पृथ्वी में जिते लोक अच्छा से जीवन में गोटे अदृश्य सूता होची पैसा। किंतु प्रश्न है आम पैसा को बुझीचु कि ना आम केवल ताकू चाहूँ ता पछरे धाऊँ ताकू आने को चेष्टा करूँ किंतु तार सत्य मूल्य को अधारे मध्य बुझी पारे नहीं। पैसा होची आवश्यक हम मानुची किंतु यह होची जीवन। अनेक लोक भावती पैसा रहिले सबकिछि मिलଯିବ किंतु ता सत्य नहीं भाई। पैसा तुमको एक शोइबा बिछान दे पारिबो किंतु निद्रा नुहे। पैसा तुमको औषध दे पारिबो किंतु सुस्थ नुहे। पैसा तुमको घर दे पारे किंतु घर ही सीना नुहे। पैसा तुमको जगत रे ख्याति करि पारिबो किंतु मनर शांति नुहे। पैसार मूल्य ताहारे अछि जे तुमे ताहाको केमिति व्यवहार करूछ। यदि पैसा तुमे लोकंक सहायता पाई व्यवहार करूछ तेबे से पैसा एक आशीर्वाद। यदि से पैसा अहंकार लोभ और देखावा भली व्यय करूछ से बेले से पैसा एक अभिशाप हो जाए। जीवन में अनेक लोक देखुछ से माने दरिद्र थिले किंतु मनरे धनी तांको पाखरे बड़ पैसा नथिला
କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛ ଯେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷାଧୀଶ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା। ସେମାନେ ନିଜ ପଇସା ଗଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସାର ସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ତୁମର ହାତରେ ଅଛି କି ନା ତୁମେ ତାହାର ହାତରେ ଅଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଇସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେଉଛ ଆମେ ତାହାର ଦାସ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ଓ ଆମେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ମାଲିକ ହଉ। ମନେ ରଖ ଯେ ପଇସା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ଉଠାଇପାରେ, ନେଇପାରେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଭଲ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ସଠିକ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ପଇସା ଅସତ୍ୟରେ ଡୁବି ଯାଉଛି ପଇସା ସେ ସତ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଯଦି ମନ ସତ୍ୟ ଓ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ପଇସା ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେବ। ଦେଖ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ତୁମର ମନ, ତୁମର ଶ୍ରମ ଓ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ତୁମ ପଛରେ ଆସିବ। ପଇସା ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଭାଗ, ସମଗ୍ର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାବି ନେବ ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଏକ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ ତାହା ତୁମ ସଫଳତାର ପଥ ହେବ। ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ତାହାର ରାଶିରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ଉପଯୋଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭୋକା ଲୋକକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛ, ଗୋଟିଏ ଅଶକ୍ତ ଲୋକକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପଇସା ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୁଲ ନାହିଁ। ପଇସା ତୁମ ଜୀବନକୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ତୁମର ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ଦେଇପାରିବ। ମନକୁ ଭଲରେ ରଖ, ଭାବନା ସତ୍ୟ ରଖ, ତାହେଲେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ନେବ। ପଇସା ଏହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବିନା ଆମେ ରହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ହେବ ମୁଁ ସେତେ ଖୁସି ହେବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ରଖିଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଖୁସି ପଇସାରେ ନୁହେଁ, ଖୁସି ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତିରେ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ମଣିଷ ରାତିରେ ଛୋଟ ଘରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସହ ହସି ଖୁସି ଖାଇବା ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକ କେତେ ମନ୍ଦିର ଘରରେ ଅନେକ ଭୋଜନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକା ହିଁ ବସିଛି, ମନରେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, ନାହିଁ ସାଙ୍ଗତ। ତାହେଲେ କହ କିଏ ଧନୀ? ଯାହା ଆତ୍ମାରେ ଖୁସି ରହିଛି ସେ ହିଁ ଧନୀ। ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି, ସେ ମନର ଆଲୋକ କେବେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ନେଇ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେ ସ୍ନେହକୁ କେତେ ଧନରେ ମାଗିପାରିବ? ଜଣେ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି, ତା'ର ଲୁହାନ ଭିତରେ ଯେତେ ସ୍ନେହ ରୁଚିଛି ତାହା କେତେ ପଇସାରେ ମିଳିପାରିବ? ପଇସା ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, ହଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ କରିବାର ଆଧାର ଭାବେ ଧରିନେବା ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଲେ ନିଜର ଜଡ଼, ନିଜର ଲୋକ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଲା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଭାବ। ପଇସା ଯେତେ ବି ଅଛି ସେ ଦାନ କର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଭୋକା ମଣିଷକୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛ, ଜଣେ ଅଶକ୍ତକୁ ଔଷଧ ଦେଉଛ, ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପଇସା ନିଜେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦିଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଅ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ନୀତି ହେଉଛି ଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଦେଉଛି ମନର ସ୍ଥାନକୁ ପଇସାକୁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେ ପଇସା ଅଧିକ ମିଳିବ ସେତେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ପଇସାରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ, ତୁମର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯେ ପଇସା ଅନ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ଜିତେ ସେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମଣିଷ। ପଇସା ଆସିବ ଓ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ, ସତ୍ୟ, ଆଦର ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଯେ ଲୋକ ପଇସାକୁ ମଣିଷ ଉପରେ ରଖେ ସେ ନିଜେ ହାରିଯାଏ। ଯେ ଲୋକ ମଣିଷକୁ ପଇସାଠାରୁ ଉପରକୁ ରଖେ, ଜୀବନରେ ପଇସା ଦରକାର
କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ନୀତି ଆଉ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପଲଟିଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମଣିଷ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ ଧରି ରଖିନେବ। ପଇସା ନୁହେଁ। ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତା ତୁମର ମନକୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଏ, ତୁମର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତୁମକୁ ଅଭିମାନ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅଭିଶାପ ହୁଏ। ତୁମେ ଧନୀ ହେବ ସେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେବା ଭୁଲ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେବା ହିଁ ପଇସାର ସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ। ପଇସା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହି ଫରକଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ହାରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଥିବାରୁ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପଇସା ପଇସା ହିଁ ଭାବୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଣନା, କେତେ ମିଳିଲା ଆଉ କେତେ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଯାଉଛି ଓ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ହସି ମୁହଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ପଇସା ମିଳିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ପଇସା ତୁମର ହସି ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମର ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ସେଇ ପଇସା ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ଛିନିନିଏ ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ତୁମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ନା। ସେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହସିପାରିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଧନୀ ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦିନଭର କାମ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ହସି କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ମଣିଷ ସେ ବିଲାସ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି, ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଭାବୁଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି। ପଇସା ଅଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମନର ଦାସତ୍ୱ। ପଇସା ତୁମକୁ ଦାସ କରିଦେବ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ମାଲିକ ଭାବିବ। ପଇସାକୁ ନିଜ ସହାୟକ ଭାବରେ ଦେଖ, ତାକୁ ମାଲିକ ଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହାରିଦେବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ପଇସା, ଶରୀର, ନାମ, ମାନ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଅବିନାଶୀ ସେ ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ ଓ ମଣିଷପଣିଆ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଭୋକା ଲୋକକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛ, ସେ 2 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠୁ ମହାନ ନିବେଶ। କାରଣ ସେ ମଣିଷର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଫଳ ଦିଏ ଯାହା କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରେ, ପଇସା ନୁହେଁ। ପଇସା ତୁମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ, ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ସେ କେବେ ତୁମ ମା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପାଙ୍କର ମିଠା ହସି, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସହାୟତା କିଣିପାରିବନି। ମଣିଷ ହେଉଛି ପଇସା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବ, ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଲ ହେଲେ ହିଁ ସେ ସଫଳତା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ମନ ଧନୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ପଇସା ତୁମ ପାଖକୁ ନିଜେ ଆସିବ। ପଇସା ହେଉଛି ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ଏକ ସାଧନ, ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ହାରିଯିବା ନୁହେଁ। ପଇସାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କର, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଧନ ପଇସା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ମନର ସନ୍ତୋଷ, ତୁମର ନୀତି ଓ ତୁମର ମଣିଷପଣିଆ। ପଇସା ଆସିବ ଓ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହସି ତୁମ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ଆଣି ଦେଇପାରିଲେ ସେ ହସି ହେଉଛି ତୁମର ସଫଳତା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ହସି ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଧନୀ। କାରଣ ସେ ହସି, ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ କିଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ତୁମର ସତ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି। ପଇସା ମିଳିବା ପରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଯୋଡ଼କୁ ଭୁଲିବା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଯାତ୍ରାରେ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଥିଲ ତାପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ହେବା ହିଁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। ପଇସାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ଡିସିସନ୍ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ମମତା ଓ ସଦ୍ଭାବ, ନା କି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପଇସା। ପଇସାରେ ତୁମେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଘରର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ନୁହେଁ। ମେଡ଼ିସିନ କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୋକକୁ କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ପଇସାର ସୀମା। ପଇସା ହେଉଛି ଏକ ଉପକାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ପଇସା ରଖେ ସେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିମାନୀ ଯଦି ପଇସା ରଖେ
ସେ ତାକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରେ। ତେଣୁ ପଇସା ଭଲ କି ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ମଣିଷର ମନ ଯେପରି ଅଛି ପଇସା ସେପରି ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଶିଖ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଦର କର, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିଅ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପଇସାକୁ ନୁହେଁ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ପଇସା ନିଜେ ତୁମ ପଛରେ ଆସିବ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ କର୍ମ, ତୁମର ମଣିଷପଣିଆ ଓ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସାଧାରଣ ରହିଯିବ। ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଧନ, ଏହି ହେଉଛି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଜୀବନରେ ପଇସା ଆସିଲେ ଖୁସି ହେବା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଯିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ହେବା, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ତୁମର ପଇସାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମର ମଣିଷକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଦିନେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭଲ କାମ, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅମର ହେବ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ରଖିବା ଶିଖ। ତୁମ ହୃଦୟ ଧନୀ ହେଲେ ସେ ହିଁ ତ ସତ୍ୟ ଧନ।